రాజ్యాంగ పరిరక్షణ అందరి బాధ్యత అని కాకినాడ 3వ అదనపు జిల్లా జడ్జి జి ఆనంది పేర్కొన్నారు. కాకినాడ బార్ అసోసియేషన్ హాల్లో బుధవారం రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన జిల్లా జడ్జి ఆనంది మాట్లాడుతూ రాజ్యాంగం ప్రతి పౌరునికి హక్కులతో పాటుగా బాధ్యతలు కూడా ప్రసాదించిందని అన్నారు. 6వ అదనపు జిల్లా జడ్జి పి గోవర్ధన్ మాట్లాడుతూ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు రాజ్యాంగమే పునాది అని అన్నారు. కాకినాడ బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు ఏలూరి సుబ్రహ్మణ్యం రాజ్యాంగ పీఠికను కాకినాడ బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు ఏలూరి సుబ్రహ్మణ్యం రాజ్యాంగ పీఠికను సభలో చదివి ప్రమాణం చేయించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ భారతదేశానికి దృఢమైన రాజ్యాంగాన్ని అందించారని అన్నారు. రాజ్యాంగ దినోత్సవ సభకు అధ్యక్షత వహించిన ఇండియన్ లాయర్స్ అసోసియేషన్ ఉమ్మడి జిల్లా అధ్యక్షుడు టి పృథ్వీరాజ్ మాట్లాడుతూ రాజ్యాంగ పరిరక్షణలో న్యాయ వ్యవస్థ కీలక పాత్ర పోషించాలని పేర్కొన్నారు. రాజ్యాంగేతర శక్తుల వల్ల ప్రమాదం ఉందని వాటిని తిప్పికొట్టాలని అన్నారు. మాజీ లా సెక్రటరీ ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ రాజ్యాంగ మౌలిక సూత్రాలను కాపాడుకోవాలని అన్నారు. ఈ సభలో బార్ అసోసియేషన్ కార్యదర్శి సిహెచ్ చంటి, సీనియర్ న్యాయవాదులు జవహర్ అలీ, డేవిడ్ శామ్యుల్, పి శ్రీనివాస్ గౌడ్, ఐఎల్ఏ జిల్లా నాయకులు కోల శ్రీహర్రావు, జేవి రమణ, డాక్టర్ వసంత, మంగా శివరామకృష్ణ, వర రాజ్బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు. Preamble, there are many tenets laid down and we shall go by those tenets. For example, the constitution preamble envisages the entire gist of constitution. So justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, fraternity, assuring the dignity and the unity and integrity of the nation. So you have stressed all these aspects. What is fraternity? When I am dealing with a particular aspect, I should keep in view that the unity and integrity of the nation, assuring the dignity of the individual. Even an accused, he has dignity. We should treat him with the dignity, but within the four corners of law, especially by the guiding principles laid down under Article 20 and 21 and other laws in force. So these are the tenets laid down by the Constitution. So when the individual is dealing with any aspect, he has to go by the principles of Constitution. And while appreciating, even I keep telling myself that I have to go by the principles laid down in the Constitution, especially the preamble. Today we have taken our oath, and let us take a oath that we shall abide by the principles laid down by the Constitution and work accordingly and try to be a best citizen and give a good legacy to our future. The world will not end today, so we should give a good legacy, and I wish all the very best for this Constitution. This document not only safeguards our rights, but also it defines our duties as a citizen of India. So it reminds us what our duties towards a nation, but also protects our right. The architect of this document, Dr. Ambedkar, had envisioned a nation which is built on liberty, justice and equality. I must say the Constitution reminds us that despite the diversity, this biggest nation still stands as one nation because of the diversity, the very outstanding character of our nation. So I feel that as citizens of India, it is our responsibility that we uphold the constitutional values by respecting the laws and also respecting the rights of each other. And if as citizens of India, we all of us discharge our duties, as I said, by respecting the laws, then definitely we can contribute to the progress of the nation and we can definitely make a strong and an inclusive India. So I feel that on this day, let us all commit ourselves to renege to the idea of adhering to Constitution, democracy and rule of law. Jai Hind and thank you. ఏడీజే గారు గోవర్ధన్ గారు, అలాగే బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు ఏలూరు సుబ్రహ్మణ్యం గారు, సెక్రటరీ సిహెచ్ వీరభద్రరావు గారు, చంటి గారు, అందరూ కూడా అధిక సంఖ్యలో న్యాయవాదులు పాల్గొనడం జరిగింది. ముఖ్యంగా భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చి 76 సంవత్సరాలు పూర్తవుతుంది. కాబట్టి భారతదేశ ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థ అంతా కూడా రాజ్యాంగం మీద ఆధారపడి ముందుకెళ్తుంది. రాజ్యాంగం యొక్క గొప్పతనాన్ని వక్తలందరూ కూడా చాలా కూలంకషంగా వివరించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే రాజ్యాంగం కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ముఖ్యంగా న్యాయ వ్యవస్థ పైన, అంటే న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదుల పైన ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉందని వక్తలందరూ కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా 6వ అదనపు జిల్లా జడ్జి గోవర్ధన్ గారు మాట్లాడుతూ
న్యాయ వ్యవస్థ ప్రజాస్వామ్యం పట్ల ప్రతి ఒక్కరూ అంకితభావంతో ఉండాలని, రాజ్యాంగానికి కట్టుబడి మనం ముందుకెళ్లాలని తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఈ అవకాశం కల్పించిన కాకినాడ బార్ అసోసియేషన్కి పేరు పేరున న్యాయవాదులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుల వారికి, అలాగే ప్రధాన కార్యదర్శి గారికి, ఇతర కార్యవర్గానికి అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటుంది ఇండియన్ లాయర్స్ అసోసియేషన్.